태어나는 아이는 적고 젊은이들은 대도시로 떠나고 결혼을 하지 않고 점점 고령화가 심해지면서 과거 특색을 가진 도시의 기능은 마비됐고 소멸로 이어지는 상황까지 이르렀다. 위기의 도시를 되살리기 위해서는 지금까지의 개발 방식으로는 부족하다. 각각의 특징을 살려 사람과 역사, 자연, 문화를 유기적으로 결합하면서 쇠퇴하는 도시에 새 생명을 불어넣는 것이 필요하다. 그것이 바로 발전의 새로운 패러다임, 도시 재생이다. 그 답을 찾기 위해 우리는 가장 먼저 도시 재생의 교과서라 불리는 곳, 스페인 동북부에 위치한 바스크주의 수도 빌바오를 찾았다. 빌바오는 1970년대까지 스페인의 금융, 철강 산업을 주도하며 바스크주 전체의 경제적 중심지 역할을 맡았다. 네르비온 강과 700년 역사를 함께하며 쌓은 그 영광의 흔적은 지금도 곳곳에 남아 있다. En los años 80, Bilbao sufre una gran crisis industrial. Muchas empresas, muchas industrias tienen que cerrar, como Altos Hornos de Vizcaya y los astilleros en la que se construían barcos que estaban aquí fuera, que se llamaban los astilleros Euskalduna. 하지만 1970년대 후반부터 광산과 조선업이 쇠퇴하면서 주민들은 일자리를 잃기 시작했다. 실업률이 25%를 넘어서며 극심한 경제 침체기에 들어섰고 회사들은 줄지어 문을 닫았다. 파업이 이어지면서 빌바오는 정치적으로도 불안정한 지역으로 전락했고 도시의 쇠퇴는 더욱 가속화됐다. Tengo que decir que aunque en el pasado Bilbao posiblemente fuera una de las ciudades más contaminadas, grises y sucias de Europa, nosotros estábamos muy orgullosos de nuestra ciudad, porque todas esas chimeneas, todas esas fábricas suponían miles de puestos de trabajo y suponían riqueza para la ciudad y para el territorio. Y teníamos que modernizarla, sino porque precisamente quebró aquel modelo económico, tuvimos que hacerla más atractiva para atraer otro tipo de actividades económicas y generar nuevos puestos de trabajo en nuevos sectores económicos que antes no tenían. 바스크 지방 경제의 중심지로 다시 일어선 빌바오. 네르비온 강 중심인 아반도이바라 지역이 가장 쇠퇴한 지역이었기 때문에 이곳을 먼저 살리는 것에 집중했다. 아반도이바라 지역에 주거, 업무, 상업, 문화가 어우러진 복합센터를 조성하는 전략을 택했다. 빌바오의 도시 재생을 이야기하면서 빼놓을 수 없는 곳은 빌바오 구겐하임 미술관이다. 빌바오를 세계적으로 유명하게 만든 문화예술 시설인 이곳은 이미 이 도시의 랜드마크로 불린다. 유럽에서 세 번째로 연회원이 많은 미술관인 구겐하임. 1997년 10월에 개관한 이곳의 명성은 세계로 뻗어나갔고 빌바오를 도시재생의 성공 사례로 손꼽게 만드는 데 큰 몫을 하고 있다. 개관 후 1년 만에 예상 방문객의 3배에 달하는 130만 명 이상의 방문객이 찾았고 관광 수입이 무려 1억 6천만 달러에 달했다. El Museo Guggenheim Bilbao es un proyecto que ha transformado la ciudad de Bilbao. Bilbao era una ciudad industrial, había sido muy boyante económicamente debido a la industria siderúrgica, el hierro principalmente y también la industria naval. Aquí se construían barcos. Donde está el museo actualmente había unos astilleros, pero claro, eso era un poco el pasado. En este sentido, pues es un caso claro de cómo la cultura o el arte o un museo puede ejercer de motor o de tractor de una ciudad que, bueno, pues que además de este museo ha tenido otras actuaciones muy importantes que la han convertido en una ciudad que ha recibido ya más de 20 millones de visitantes cuando anteriormente no había turismo en
빌바오 같은 경우에도 이제 거기에 있는 그 도시의 이제 역사, 관광, 문화 이런 그 역사적인 그 도시의 스토리를 보존하면서 거기에 이제 IT라든지 그 4차 산업혁명형 일자리들도 만들어지는 그런 장점이 있는 도시라고 알고 있습니다. 20세기 최고의 건축물이라 칭송받는 빌바오의 자랑 구겐하임 미술관. 그들의 눈을 즐겁게 한다. Yo creo que si a los bilbaínos de los años 90 se les dijera que el futuro de Bilbao, que una parte del futuro de Bilbao iba a estar vinculada al turismo, se hubiesen reído directamente ante la persona que se lo hubiese planteado. Ahora estamos por encima de las 850.000 visitas al año. Algo impensable a comienzos de los años 90. 당시엔 상상조차 어렵던 일이 현실이 된 빌바오. 인구 34만 명의 작은 도시인 빌바오를 세계인이 가고 싶은 곳 중 하나가 되게 만든 구겐하임 미술관. 이 파장은 문화시설 하나가 도시 전체를 발전시킨다는 뜻의 빌바오 효과라는 학문적 용어가 생겨날 정도였다. 하지만 그 시작은 순탄치 않았다. El Museo Guggenheim se construyó en contra de casi todo el mundo. Prácticamente todas las fuerzas políticas estaban en contra del proyecto. La mayoría de los vecinos no entendían el proyecto y estaban en contra, pero teníamos claro que el Museo Guggenheim iba a jugar un papel importantísimo en la internacionalización de la ciudad y que era una oportunidad que no podíamos perder. Que te puedo asegurar que no han sido fáciles de alcanzar, pero hemos conseguido alcanzarlos en todos los proyectos que hemos desarrollado. Esta misión se convirtió en lo que en los años de 1990 fueron las nuevas infraestructuras de Bilbao. Por ejemplo, el metro de Bilbao, el Museo Guggenheim, la limpieza de la ría, el nuevo puerto que se construyó, todavía se está construyendo en la desembocadura de la ría, el Palacio de Congresos y muchas otras inversiones que consiguieron que Bilbao y la metrópoli alrededor de Bilbao tuviera un nivel de infraestructuras y de equipamientos competitivo respecto de otras ciudades de Europa. 무려 20여 년 동안 10억 유로가 넘는 자금을 투입해 지하철 노선을 늘려왔고 강을 깨끗하게 하기 위해 필요한 기반 시설에 대략 10억 유로를 들여 철도를 매립하고 그 위에 도로와 공원을 새로 만들었다. 구겐하임 미술관 앞으로는 강의 남쪽 지역과 북쪽 지역을 이어주는 보행자 전용 다리인 주비주리 보행교를 놓아 풍경을 즐긴과 동시에 편리함도 전한다. Nosotros cambiamos porque necesitábamos cambiar, porque estábamos en un punto crítico en el que o cambiábamos o moríamos, no había otra opción. Estábamos en un momento de declive de la industria en el que la ciudad tenía que reconvertirse totalmente. Un consejo principal es que se debe planificar y pensar pensando en el largo plazo. En estos momentos, por ejemplo, estamos con el nuevo plan general de la ciudad para continuar con esa transformación y estamos hablando de un horizonte de 20 años. 근데 지금까지 제가 한 10여 년간 재개발과 유탄 업무를 지금 쭉 해왔었는데 그러한 사업들을 하면서 느껴지는 건 어떤 지역 주민 간의 갈등만은 굉장히 있었습니다. 그러한 사업들을 통해서 어떤 주거 환경을 개선을 하고 주택 공급을 했다라고 하는 어떤 장점도 어떤 긍정적인 효과도 있었지만 앞으로 계속 그러한 사업 방식으로 가서는 안 되겠다라고 하는 건 공감이 되는 것 같아요. 그래서 도시의 세계라고 하면 저희들이 늘 얘기하는 허물고 다시 쓰는 게 아니라 정말 고쳐서 그 지역 주민들의 어떤 활력 있는 이러한 도시로 만들어 가야 되는 게 도시재생이 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 도시재생 정책을 가장 먼저 도입한 나라 영국. 과거 해가 지지 않는 나라로 불리며 세계를 호령하던 최강 대국. 런던은 영국의 정치, 경제, 문화 그리고 교통의 중심지뿐 아니라 뉴욕, 상하이, 도쿄와 더불어 세계 최대 도시의 하나다.
그 과거의 영광이 지금까지 이어지는데 비결은 도시 재생에서 찾아볼 수 있다. 영국의 수도 런던을 상징하는 타워 브릿지와 빅벤 주변은 이를 보기 위해 모인 관광객들로 늘 붐빈다. 특히 지하철 6개 노선과 런던 교외로 나가는 기차가 정체하는 킹스크로스역은 런던 북동부와 스코틀랜드 동부 해안을 오고 가는 기차의 출발과 도착역으로 1850년대 산업혁명 당시 유럽의 교통과 산업 중심지로 번창했다. 하지만 런던 주변부의 개발이 집중되고 화물 수단이 바뀌면서 상황은 달라졌다. King's Cross, which at one time had been the most important railway terminus in London for goods and for all the materials that London needed to fuel its development. From about the 1960s onwards, when road transport became the main way of actually moving goods around the country, King's Cross went into decline. And around it were areas of intense poverty and deprivation, despite the fact it was very, very close to the centre of London. 그렇게 버려졌던 킹스크로스역과 세인트 판크라스역 사이 약 25만 제곱킬로미터의 땅이 지금은 거의 매일 전시, 공연, 문화행사로 가득한 커뮤니티 시설로 바뀌었다. 특히 킹스크로스역은 세계적인 베스트셀러 소설이자 영화 해리포터 속 배경으로 등장해 많은 사람들에게 친숙한 곳이다. 자. 관객들은 영화 속 장면을 직접 보고 싶어 했고 이후 9와 4분의 3 승강장 포토존은 런던 관광의 필수 코스로 떠올랐다. 하지만 지금의 모습이 되기까지는 마찰이 많았다. Well, the challenges were that there had been attempts to redevelop it in the past, which had failed. They hadn't taken into account the views of local residents, and they had created opposition. The solution was that the rail company, who became the landowners, recognised that risk and made a decision that they wanted to work with the local council and with local people. And their managing director, a man called Stephen Jordan, volunteered to be on community groups. He went to community forums. He became involved in community partnerships. 높은 범죄율 때문에 낮에도 주민들이 혼자 걸어다니기를 꺼리던 곳이 외국인 관광객까지 찾아오는 명소가 되기까지는 시민단체의 역할이 컸다. 여기에서 가장 중요하게 생각한 것은 무엇일까? The most important aspect of regeneration, I think, is to create value for the people who are there already, as well as new people coming in. Because everyone, people calculate the value of regeneration in terms of financial benefits and in terms of, obviously that's important, things have to pay for themselves. It lifts people up rather than pushes people away. 참여와 소통을 통한 도시재생으로 옛 영광을 되찾은 곳은 또 있다. 빅토리아 시대 물품 상하차장으로 쓰이던 그레너리 빌딩. 지금은 영국 최고 예술대학인 런던 예술대학교가 이전해 온 데 이어 시민들을 행복하게 만드는 휴식 공간이 되어 그레너리 광장으로 바뀌었다. 2 years ago, I met the developer for lunch in King's Cross, and it was a nice day. And we were sitting outside, and opposite us, children were playing in the fountains, and we both looked at each other and went, "That is exactly what we wanted. The kids are playing in the fountains." And those kids have come from the poor communities around, and they are enjoying this development. That is regeneration. I think there are some differences in how development works. So when I've been to Seoul, I've seen rows and rows of newer blocks and things. Older places seem to be demolished very quickly, whereas here I think there is sometimes more interest in holding on to the heritage, not just the beautiful special buildings, but the everyday heritage.
세계에서 가장 높은 순수 관람형 건축물인 밀레니엄 휠. 일명 런던 아이는 영국의 대표적인 상징물로 런던 시내 모습을 다양한 방향에서 관람할 수 있는 새로운 상징물이다. 하지만 아무리 높고 화려한 건축물이라도 사용자의 호응을 얻지 못하면 의미를 완성할 수 없다. The London Eye was opened on the 9th of March in the year 2000 to celebrate the millennium. So the London Eye was actually only supposed to be on the South Bank for 5 years. It was only granted planning permission for that amount of time. However, it proved so popular and people loved it so much that actually it's now got indefinite planning permission and it's now a permanent fixture of the London skyline. Since the London Eye has come to the South Bank, the entire area has been completely regenerated. The area now sees over 28 million guests to the South Bank every year, which is a huge improvement on back 18 years ago before the Eye was built. 모든 도시가 꿈꾸지만 아무 도시나 가질 수 없는 도시 경쟁력의 뿌리 랜드마크. 하지만 런던의 랜드마크 런던 아이의 탄생 과정은 순탄치 않았다. 랜드마크 성공의 여부는 건물 완공 직후에는 알 수 없다. 오히려 그 이후에 발생하는 다양한 사회적 작용과 파급 효과로 파악한 것이다. So for me, regeneration is open-ended. It doesn't create solutions, it creates the opportunities for people to interpret your city in a way that suits their particular lives for future generations. I think that the key thing for me in the work I do in Korea is to constantly say, what's the experience of the human being, of the individual in this place? 사람의 발걸음이 끊이지 않는 또 하나의 랜드마크, 런던의 테이트 모던 미술관. Well, it's a gallery which presents international contemporary art at the forefront of what it presents, but also modern art through the 20th century. That's the range of what we present. So in the early 90s, they started to look for extra space, and somebody had the brilliant idea, this power station, which had stood idle for then 12 years, could become a wonderful venue. And it is on the tourist route through London, it is near the city, it attracts a wide range of audiences. 이곳은 원래 2차 대전 직후 전력을 공급하던 화력발전소였다. 하지만 공해 문제로 가동이 중단되면서 이 주변 지역은 우범 지역으로 전락하고 말았다. 때마침 영국 국립미술관 역할을 담당해온 테이트 갤러리는 소장품이 늘어나면서 확장이 필요했고 이곳에 미술관 건립 계획을 세우게 된 것이다. 기존에 있던 기다란 창문과 굴뚝 등 원형을 그대로 보존하고 미술관 로비도 터빈실을 그대로 살린 채 터빈만 없앴다. 런던의 근현대사를 함께한 건물의 가치를 이어가기 위해 최대한 보존하고 건물 상부만 증축하는 방식을 택한 것이다. Light manufacturing, not an area for the middle class art industry, but for working people and production. So there's a jam factory, there's a biscuit factory in the area. They were not enthusiastic. They knew that whatever happened to this building would unlock development in the local area. And then they were persuaded to do this, to hand this over. And the architects who transformed this into an art gallery said, what extraordinary spaces you have here. You would never get an agreement to build a building like this if you were building from the ground up. It's one of the joys of reusing a building. And we attracted a bigger audience than we had ever had before, and more than we expected. 화력발전소에서 문화발전소로 바뀐 테이트 모던. 연평균 500만 명이 넘는 관람객이 찾는 곳이 되었다. 도시 재생이 성공적으로 이루어졌음을 알리는 기념기가 하나 더 있다. 바로 밀레니엄 브릿지. 모든 제작에 시민들이 직접 참여한 이 다리는 걸어서만 건널 수 있어 더 큰 사랑을 받고 있다. If you take the street
and the ability to walk comfortably, you produce car-based streets, you produce car-based cities. And whatever the technology, a car-based city is not smart. It is not environmentally sustainable, is not a sensible form of transport. And therefore, if you get the streets working around dense cities, which is the tradition of the Korean city, it's what makes Seoul actually a very good city. If you get that right, the city works. 일본 가나가와 현에 위치한 제2의 항구 도시 요코하마. 어딜 가도 바다를 만날 수 있게 일본 내에서도 가고 싶은 명소로 손꼽히는 곳이다. 특히 이곳의 스카이라인은 지역을 대표하는 경관이다. 横浜市がまちづくりの中でもともとその古い建物、歴史的な建造物ですとかある古い町並みというのを大切にしてきたという歴史があると思います。もちろんランドマークタワーのように新しいものもみなとみらいで作っていきますけれども、ランドマークタワーを作っていけばそこの前の造船所のドックのところはそのままの形で残しての考え方ですね。まちづくりの中でそういう歴史的な建物は大切にしていこう、景観は大切にしていこうという考え方がもともとあって、で創造都市施策もその考え方に基づいて進めていっているということだと思います。 요코하마 항구의 상징적 건물인 아카렌가 창고는 메이지 시대부터 내려온 건물이다. 일본어로 아카렌가는 붉은 벽돌이란 뜻으로 이름 그대로의 외관은 관광객의 인증샷을 부른다. 상당히 낡아 보이는 겉모습. 하지만 문을 열고 들어가면 얘기가 달라진다. 휘황찬란한 쇼핑센터부터 레스토랑, 공연장이 눈앞에 펼쳐지는 이곳. 이곳을 찾는다면 꼭 방문해야 할 명소가 바로 아카렌가 창고이다. もともとですね、今から100年以上前になりますけど、こちらの建物は国の保税倉庫として活用されてました。我々やはり赤レンガというのは横浜の中でも大変シンボルだというふうに自負しておりますし、やはりこの隣接する海とですね、この古い倉庫のこのコラボレーションが非常に朝と昼と夜と日没から夕焼けまで大変景色と風景変わりますので、たくさんの方にフォトスポットとしても喜んでもらえますし、家族でもカップルでもですね、ゆっくり海辺歩きながらですね、この建物の中で時間を過ごしてもらえて楽しんでいただけていると思っています。 창고로서의 소명을 다한 뒤 9년의 공사 끝에 문화상업시설로 재탄생한 아카렌가 창고. 옛것과 새것이 공존하는 이곳은 늘 관광객과 지역 주민들로 활기를 띠는 도시의 상징이 되었다. 이러한 성장 속엔 지켜낸 원칙이 있다. この赤レンガ倉庫を大事にした歴史を感じるような街づくりを進めていこうということで、そういうコンセプトで開発を進めています。ということでビルの高さで言えば、高くても30メーターとか40メーターってことで、中央地区が300メーターに対して高さ的にはかなりボリュームを抑えたような開発にしていて、色合いについてもこの赤レンガ倉庫を意識してレンガっぽい色、こういったことで統一したような開発を進めています。 오랜 역사를 가진 붉은 벽돌을 도시의 상징으로 사용하는 요코하마. 덕분에 이곳은 어디를 가도 붉은 벽돌을 만날 수 있다. 옛 것을 보존하며 새로운 것을 만든 성공 사례로는 도쿄 예술대학교를 빼놓을 수 없다. 요코하마는 문화도시로 자리잡기 위한 중장기 프로젝트 창조도시 요코하마를 추진했고, 그 시작으로 1929년 만들어진 요코하마 제1은행 건물을 재생해 학교로 사용하고 있다. こちらもともと銀行の建物で、その時の金庫室なんですけども、その金庫室をそのまま、映画の撮影機材をしまう収納庫として使っております。ここの建物だけじゃなくて、横浜市この界隈全体がですね、古い建物を生かして、昔の街並み
を残しているので、街並みが美しいのと、あと、観光のお客さんもたくさんいらっしゃって。 한동안 아무도 사용하지 않고 방치돼 있던 공간이지만 과거의 특색을 고스란히 살린 채 쓸모있는 곳으로 재탄생시킨 것이다. 요코하마의 성공은 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니다. 초기부터 도시 브랜드화를 고민했고 건물의 색상, 높이, 공용 공간의 활용 모두를 도시경관 가이드라인에 따라 만들었다. 바다에서 보이는 스카이라인을 아름답게 하기 위해 평지 건물 높이도 라인을 잡았다. 그 중심에는 신도심 만들기 사업인 미나토 미라이 21이 있다. スカイライン、みなとみらい21の非常に代表的な、特徴ですけども、海側から山側にかけてですね、なだらかに建物の高さが高くなるように、そうしたスカイラインを設定しています。ポイントとしましては、業務内容はですね、開発事業等を行ういわゆるデベロッパーではなく、プランナー、コーディネーターとしてのですね、役割が中心で、いわゆるエリアマネジメント、これを先駆的に実施してきたことになります。 도쿄의 배드타운에서 화려하게 부활한 요코하마. 기존에 갖고 있던 개성을 간직함과 동시에 다시 부활시켜 많은 도시들이 도시 디자인을 배우기 위해 이곳을 찾는다. 도쿄도 내리마구 역시 재개발이나 재건축이 아닌 전통을 살린 도시 활성화로 맥을 같이 한다. 누가 시켜서가 아닌 스스로 자신이 살고 있는 도시의 역사를 알고 또 그것을 지키려 노력하는 내리마구 주민들. 그런 마음이 있기에 이곳의 도시 재생 사업은 주민 참여형 모범 사례로 손꼽힌다. 江古田の歴史を知って、つなげる会の一つの活動の一つとして今日江古田の町を知ろうという形で江古田の町に焦点を当てて講演会を7月から始まりまして今日3回目なんですけど。 そうですね、ご年齢は割合に高めの方多いんですけれども、私の方も、いろいろと教わることも、結構ありますし、そのあたりではいろいろ情報も交換していければというように思っております。ただ若い方の参加もね、もっと増やしていきたいなというように思っておりますのでね、このあたり、またこれからの課題ということになるかと思います。 내리마구는 물이 풍부한 아름다운 풍경으로 유명한 곳이었다. 하지만 90년대 빠르게 진행된 도시화는 이곳의 자연 환경을 급속히 악화시켰고 환경 오염과 함께 거리의 경관은 크게 바뀌었다. 練馬の、歴史というところでいうとですね、1960年代頃から人口が激増しました。そのスピードが特に速かったのが90年代までの時代だったかというふうに考えます。畑であるとかそれ以外にも屋敷林だとか緑がたくさんあった状況が徐々に失われてきているという状況が継続をしてきたところがございまして、練馬区としてそうした都市の中にある貴重な緑を守っていこうというところで、本格的な、取り組みを始めたのが2000年代以降ということになります。 내리마역 주변의 쇠퇴한 상권을 활성화하기 위해 마치즈쿠리 교부금 제도를 통한 도시 재생 사업이 시작되었다. 특히 중점을 둔 것은 화재에 취약한 노후 목조 주택과 공공시설을 정비하고 쾌적한 보행 공간과 안락한 상업 거리를 조성한 것이었다. こちらが、無電柱化をしてインターロッキングの、包装をしているエリアになります。以前は、電柱が立っていて普通のアスファルト包装で、道路の幅がそれほど広くないところに
車と歩行者が混在していて非常に危ない状況でございました。 내리막구청의 도시재생 프로젝트 팀과 주민들은 뜻을 모아 마을 만들기 센터를 꾸리고 조례를 제정했다. 練馬のまちづくりセンターの構想は学識経験者、それから区民、区職員の15名からなる検討委員会の議論を経てまとめられたものです。しかしながら、近年は人々の価値観とか社会のニーズの多様化、それから超高齢化という時代を迎えて、行政だけでは住民のすべてのニーズに対応することが難しくなっています。これからの公共の担い手は役所だけではなくて民間、市民や事業者もその担い手という時代になっているんです。 한결한 지역으로 손꼽힌다. 全てを網羅的に、ね、都市計画として対応するっていうのは難しくなってきていますよね。今まではある意味都市計画っていうのは行政がリーダーシップを取って住民の人たちがそこに参加したり、ということでしたけれども、つまり今までのような都市計画がなくなるわけではなくて、やっぱり町の大事なところは、行政がリーダーシップを取ると。ただし当然住民参加を行うと。 빠른 시일 내 성과를 거두는 데 치중하지 않고 주민의 의견을 충분히 반영해 목표를 정해 중장기적 안목으로 지속적이고 일관성 있는 단계를 밟아 더 큰 의미를 갖는 내리마구의 도시 재생. 이벤트 ですとか、各商店の活性がない限りはやっぱり、ただ街がきれいになっただけで、やはりこう魂が入らない部分がございますので、その、ハード整備と、ソフト事業と、車の両輪に例えて両方とも一生懸命、我々は行ってきているというのが現状でございます。 新しいお店が増えることによって新しいお客さんもやはり、集まってきて街が整備されたことによって、土地を持ってらっしゃる方は、資産価値も上がったと思うんですよね。で街全体のそのなんていうんですかね、景観が良くなった分、やはり新しいお店が魅力的だと思って、参入してくるところが増えたと思います。はい。 내가 살고 있는 곳에서 우리가 원하는 것을 같이 협력해서 조금씩 재정비를 하면 내가 살고 있는 곳을 살기 좋게 바꾸는 그런 과정을 내가 직접 경험할 수도 있고요. 그리고 그 과정에서 우리가 그 공동체에 대한 애착도 생기고 우리가 살고 있는 마을에 애착이 이제 생기게 됩니다. 그리고 그 과정에서 당연히 그 지역의 가치도 상승하게 되고요. 우리나라에서도 성공 사례를 찾을 수 있다. 서울시가 2014년부터 진행한 다시 세운 프로젝트. 1970년대 우리나라 1세대 전자산업의 메카로 불렸던 세운상가. 60년대 청계천변 일대 고물상 거리에서 출발한 세운상가는 2000년대 들어서면서 인터넷 쇼핑 등으로 늙은 산업의 대명사가 됐고 낙후되고 침체되기. 도심 창의 제조 산업의 혁신지라고 하는 이름, 그리고 메이커시티 세운이라고 하는 지향점을 좀 분명하게 갖고 있습니다. 도심 안에서 제조업, 또 도심 안에서 제조업이 어떻게 창의적으로 살아남을 것이냐 라고 하는 지향점과 미래를 위해서 뜻을 모아가고 있다고 보고요. 그리고 저희는 그거를 메이커시티라고 부르고 있습니다. 그러니까 만드는 사람들의 도시. 세운상가와 청계천 일대의 기록을 고스란히 담은 세운전자박물관. 세운상가의 부품들과 기술자들을 다 모으면 우주선도 쏘아 올린다는 호기가 허투루 들리지 않던 시절의 이야기도 만나볼 수 있다. 세운이 그간 어떤 기술을 발전시켜 왔고 또 기술의 쇠퇴기를 겪어 왔었잖아요. 근데 이거를 다시 어떻게 또 새롭게 도약을 위해서는 어떤 기술 문화적인 토대나 토양을 좀 깊이 있게 갖고 있을 필요가 있다라는 뜻이 있고요.
특히 이제 세운 전자박물관 같은 경우는 저희들이 이 재생을 위한 리서치를 했을 때 이 어떤 세운의 전자산업의 시작으로서의 어떤 프라이드 이런 것들을 또 같이 갖고 싶어하는 그런 주민분들의 의견들도 있었습니다. 공공이 주도하기보다는 지역 주민들에 의한 어떤 자생적인 도시재생 기반을 만들고 이러한 것들이죠. 결국은 시민이 행복해야 되겠고 거기에 지역의 활력이 넘치는 그러한 도시를 만들어 가겠다라고 하는 게 도시재생의 목표입니다. 옛것을 간직함과 동시에 내일을 만들어가고 있는 종로구 세운. 도시재생의 성공을 향한 이곳의 변화는 지금도 계속되고 있다. 바로 그 역사를 함께한 사람, 자리를 그대로 지키며 역사를 지켜온 비디오 아트 마이스터 이정성 씨. 금년이 딱 30년 됐는데요. 백남 선생하고 시작한 지가 딱 30년. 그러니까 88 올림픽 때 시작을 했으니까. 세운 상가의 초창기부터 전축 조립과 텔레비전 수리를 하던 이정성 마이스터 작업실은 역사의 한 장면을 떠오르게 한다. 지금 상태로도 이 전자상가에서 세계적으로 손색이 없어요. 왜 그러냐면은 부품부터 가공까지 다양한 업종이 한 군데 몰렸기 때문에 그 시너지 효과가 상당하고, 그래서 제가 상하이도 가보고 뭐 도쿄도 가보고 다 가봤지만은 그것들에 비해서 우리나라 세운상가는 상당히 경쟁력이 있다고 봐집니다. 오랜 시간 한 우물만을 판 전문가들. 다양한 장비들이 모여 있는 만큼 세계에서도 인정한 전자의 메카인 세운상가. 그곳에 마이스터들과 노하우를 나누는 시간의 공간도 마련돼 있다. 제품들이 많이 있는, 전자제품들이 많이 있는 곳이기 때문에 좀 활성화가 많이 돼서 옛날처럼 이렇게 잘 돌아갈 수 있는 이제 그런 곳, 그다음에 이제 학생들이 좀 와서 기술을 좀 배울 수 있는 곳, 이제 그런 걸 희망하고 있습니다. 국민의 휴식과 문화 공간으로 자리매김한 성동구의 왕십리역 역사. 이곳으로 올라가면 지역의 예술가뿐 아니라 지역 주민들에게도 늘 열려있는 작품 전시 공간을 마주할 수 있다. 여기는 원래 코레일 부지의 유휴 공간이었습니다. 근데 이제 민자 역사가 이제 지어지고 그리고 나서 한동안은 이 공간은 버려진 공간이었습니다. 그 역사다 보니까 아무래도 이제 많은 사람들이 입출입이 굉장히 잦습니다. 또 그리고 예술가들에게도 자신들의 작품을 알릴 수 있는 좋은 기회가 될 수 있어서, 근데 이제 지역의 예술가들과 주민들의 다양한 문화 체험을 위해서 시행사와 여기 성동구와 협력해서 만든 어떤 그 복합 문화 공간이라고 할 수 있겠습니다. 주민들이 좀 더 쉽게 전시관을 찾아 예술 작품을 감상할 수 있는 문화 공간으로 자리매김하고 있다. 도시가 발전을 하고 활력이 있으려면 사람이 중심이 돼야 된다고 보여지거든요. 그래서 이웃 간에 좀 정다운 이러한 모습들이 나타나야 될 것 같고, 그래서 도시의 세계로 가면 저희들이 늘 얘기하는 허물고 다시 쓰는 게 아니라 정말 고쳐서 그 지역 주민들의 어떤 활력 있는 이러한 도시로 만들어 가야 되는 게 도시재생이 아닌가. 도시재생의 한 부분으로 스마트 도시재생이 추진되고 있는데, 여기에 가장 큰 특징은 주민들이 원하는 수요를 IoT라든지 어떤 주민 참여를 위한 다양한 솔루션에 기반해서, 그러니까 완전히 도시를 새롭게 스마트 도시처럼 만드는 건 아니고, 기존에 우리가 있었던 환경들을 스마트한 환경에서 주민들이 살아갈 수 있게끔 해주는 게 이제 기존에 완전히 이제 새로운 신도시 중심의 스마트 시스템이랑 좀 차별화되는 그런 지점이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다.